मनोज दासଙ୍କ अंतरंग भारत प्रथम पर्याय जक्षिणीर इतिकथा। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। मीनाक्षीଙ୍କ सह सुंदरेश्वर नाम बहन करी आविर्भूत होइथिबा शिवंकर विवाह दिन ओ मुहूर्त निरूपित हेला। 12 माइल दूरवर्ती एक मनोरम पार्वत्य परिवेश रे कालजापन करुथिबा जड़े तपस्वी चमकी पड़िले। से विष्णुंक अवतार। से पार्वतींक बड़ भाई रूपे गण्य। विवाह रे से तेणु एक मुख्य भूमिकार अवतीर्ण हेबा कथा। खुशी होई से मदुराई अभिमुखे यात्रारंभ कले जे किंतु से नगरी सीमांतरे पहुंचीबा बेलकु विवाह संपन्न होई सारिलानी। आउ अग्रसर न होई अभिमान रे से लेउटी गले। तेबे परे बोधुए पार्वती और सुंदरेश्वर तांक पाखकु जाइथिबे। से कन्याकर्तार भूमिका तुलाइथिबे। विशाल मीनाक्षी मंदिरर बहु कला विभवर अन्यतम हेला पार्वती को विष्णु शिवं को समर्पी देउथिबार एक अनुपम भास्कर्य। तीनोटी जाक मुहर से सुंदर उपयुक्त अभिव्यक्ति जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई। विष्णुंकर से पार्वत्य तपोभूमि आलागार कोएल नामरे विदित। आज प्रतिवर्ष मीनाक्षींक विवाह अनुष्ठान रे जोगदेवा निमंते विष्णु विराट शोभायात्रा रे सेठारु बाहर हुअंती। पथ मध्यरे भिन्न भिन्न मंडपरे किछि किछि समय विश्राम करी से मदुराई जाए आसी पुणी लेउटी जाती। एहा ही से अंचलर सबुठारु बड़ उत्सव। मो अवस्थानर द्वितीय दिन सकाळे जणे स्थानीय बंधु मोते आलागार मंदिरर पट्टभूमि रे विराजमान पहाड़ शीर्ष जाए नहीं जाइथिले। गछलता गहन देई उठी जाइछि मनोरम पथ। शीर्ष देश रे रहिछि एक मंदिर ओ झरणा। तही आगंतुक मानंकु संसर्ग देई आप्यायित करिबा निमंते सर्वदा उन्मुख रहिछंती पले चलचंचल मांकड़। तेबे से माने मोटे अभद्र नुहंती। मदुराईर धात्री जेउ नदी तार नाम भाईगाई। माने जानती? पचारिले अध्यापक वेंकटरमण। ना। हाथ तलकु कर। अध्यापक निर्देश देला भंगीरे कहिले। मु मो हाथ आड़े ओ तांको आड़े अनाइली। से हसिले। बुझिले? भाईगाई शब्दर अर्थ हैला हाथ तलकु कर। व्यापारटी एमिति। शिव पार्वतींक विवाह बेले घटिथिबा बहु स्मरणीय घटना भितरु गोटिए। बरजात्री दलरे थिला गंडोदरा नामक भूतप्रेत जातीय जीवटिए। परवर्ती कालरे भी बरजात्री दल मानंकरे एभली गोटिए जोड़िए जीव थिबार लक्ष्य करा जाए। भोजी सभारे गंडोदरा खाई चलीछि तो चलीछि। कलश कलश खीरा ओ पाछिया पाछिया पिठा ता आगरे ओजाड़ी देले भी से मुंड मोटे ऊपर को न उठाई सबु शेष कर देउछि। भोजी तदारक करुथिबा देवींक खाद्य मंत्रींक हृदयंत्र रे वैकल्य देखादेला। देवी अवस्था लक्ष्य कले। स्वहस्तरे आंजुलाए मिष्टान्न आनी से ताकू परसी देले। सेतक खाईदेई परम संतोषरे उठी पड़िला गंडोदरा। आउ किछि खाइबू बोली देवी स्नेह भरे पचारिबारु से प्रबल बेगरे मुंड हलाई नाही करिबा संगे संगे से बेसी खाए नाही बोली कही खाली पानी मुंदिए पीबार इच्छा प्रकाश कला। ता भोजनर परिमाण जदि से लोढ़ुथिबा पानीर परिमाणर सूचना होइथिबो
ତେବେ ନଅରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣି ପରସ୍ପର ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଦେବୀ ତାକୁ ନଅର ପ୍ରାଚୀର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଭାଇ ଗାଈ। ଗଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହାତ ତଳକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ମାଟି ତଳୁ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଏକ ଜଳଧାରା। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଣି ପିଇଲା। ଜଳଧାରା ଅତଃପର ନଦୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଗଲା। ନାମ ରହିଲା ଭାଇ ଗାଈ। ବିବାହ ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜୁତି କରି ମୀନାକ୍ଷୀ ମାନବୀ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଓ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଓ ପୂଜାଟିର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କଠୁ ନାୟକ ରାଜବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ବିନ୍ୟାସରେ ବହୁ ଶାସକଙ୍କର ବହୁ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବହୁ କାଳ ଧରି ମଦୁରାଇ ସୁପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଜଣେ ICS ହାକିମ JPL ସେନାଏ 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନଗରୀ ମଦୁରାଇ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପାଟନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟର ପାଟଳିପୁତ୍ରର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ତାମିଲ ଋଷି କବି ତିରୁଭାଲ୍ଲୁବର ଆଜିର ମଦୁରାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅବ୍ୟାହତ ଥିବାର ଦେଖିବେ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମଦୁରାଇର ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ସରୋବର ତଟରେ ଏହାର ଅଧିବେଶନ ହେଉଥିଲା। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାନ ଅନୁସରଣ କରି ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ କୌଣସି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏ ସରୋବରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ତାହା ଯଦି ଭାସମାନ ରହୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଅସାହିତ୍ୟ। କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁର ବୟସ ନିରୂପଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ମଦୁରାଇର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଯଥା ଶିଳାଲିପିର ଉତ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଦଶକ ଯାଏ ବ୍ୟାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରାଚୀନତମ ପୋଥି ମହାବଂଶରୁ ଜଣାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତକ ବେଳକୁ ବି ଏ ନଗରୀ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ମହାବଂଶରେ କାହିଁକି ମଦୁରାଇର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଲା, ସେ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି କେତେକ କରୁଣ ମଧୁର କଥାର ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ରାମାୟଣର ରାକ୍ଷସ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଲଙ୍କା କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କା ସଭ୍ୟତାର ମାପଚୁପ ପାଇଁ ଏ କାହାଣୀ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସିଂହଳ ସରକାର ପ୍ରକାଶିତ ମହାବଂଶର ୱିଲହେଲମ ଗିଗାର କୃତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବହିରୁ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ଏହିପରି। ବଙ୍ଗର ରାଜପୁତ୍ର ଓ କଳିଙ୍ଗର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା କନ୍ୟା ଲାଭ। ଏ କନ୍ୟାର ଜାତକରେ ଥିଲା ସେ ପରଶୁରାଜକୁ ବିବାହ କରିବ। ପିତାମାତା ଏଭଳି ଅଶୁଭ ଭାଗ୍ୟଧାରିଣୀ କନ୍ୟାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ବଡ଼ ହୋଇ କନ୍ୟାଟି ଦୁଃଖରେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଣିକ ଦଳକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ପଶିଲା। ହଠାତ୍ ସିଂହଟିଏ ଆସି ତାକୁ ଧରି ନେଇଗଲା। ଟିପ୍ପଣୀ: ହୁଏତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଏ ସିଂହ ବନବାସୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର। ସିଂହ ଓ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଅଟିଏ, ଝିଅଟିଏ। ପୁଅର ନାମ ହେଲା ସିଂହବାହୁ। ପୁଅଟି ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଉଥାଏ, ବାପାର ରୂପ, ଆଚରଣ ଓ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ମାର ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ସେତିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଦିନେ ତାର କୌତୂହଳ ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ
ମା ତାକୁ ସବୁ କହିଦେଲେ। ପୁଅ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ତାପରେ ଦିନେ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ନଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ମାକୁ ଓ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ଭଉଣୀକୁ ବସାଇ ଅରଣ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଜନପଦ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା। ସିଂହ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପାଗଳ ଭଳି ଜନପଦ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଓ ଯାହାକୁ ପାଇଲା ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ସିଂହକୁ ଯିଏ ବଧ କରିପାରିବ ସେ ବିପୁଳ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବ। ତରୁଣ ସିଂହବାହୁ ଧନୁ ତୀର ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଥର ତା ମା ତାକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥର ମା ନଥିବା ବେଳେ ସେ ସିଂହ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅଦୂରରେ ସିଂହ। ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଅକୁ ଦେଖି ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାରରେ ତୀର ମାରିଲା। ତୀର ଯାଇ ସିଂହର କପାଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ହୃଦୟରେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଏଡ଼େ ଗଭୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ତଥା ଏଡ଼େ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଭରି ରହିଥାଏ ଯେ ତୀର ଲେଉଟି ଆସି ସିଂହ ବାହୁର ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ଆହୁରି ଦୁଇଥର ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ଥରକୁ ପୁଅର ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣରେ ସିଂହ ରାଗିଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଚେତନା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ତୀର ସିଂହର କପାଳ ଭେଦ କଲା। ସେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଉତ୍ସାହିତ ପୁଅ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇ ରହି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥିଲା ଦୁଃଖ, ବିସ୍ମୟ, ହତାଶା ଓ କ୍ଷମା। ସିଂହବାହୁ ସମୟକ୍ରମେ ରାଜା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଜୟ ସିଂ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ଜନସାଧାରଣ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଦାବି କଲେ ବିଜୟକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତାକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। 700 ଅନୁଚରକୁ ଧରି ବିଜୟ ସିଂ ପଲେ ନାଁ ମେଲିଦେଲେ ଅଜଣା ଦିଗ୍ବଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁ ପର୍ବତ ଶୋଭିତ ସୁଶ୍ୟାମଳ ସେ ଦ୍ୱୀପର ନାମ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ନହେଲେ ବି ଯକ୍ଷ। ଅନ୍ତତଃ ବିଜୟ ବାହିନୀ ସେହି ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଯକ୍ଷ ରାଜକନ୍ୟା। ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ବିଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଠି ଏକ ନୂତନ ସଭ୍ୟତା ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଯକ୍ଷିଣୀ ହେବେ ରାଣୀ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୁବତୀଟି ନିଜ ଯକ୍ଷକୁଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ଆସି ଯୋଗଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଜୟ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଯକ୍ଷ ମଲେ। ଥୋକେ ଦୁର୍ଗମ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ବିଜୟ ହେଲେ ରାଜା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସି ମଦୁରାଇର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜକୁମାର ବିଜୟ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହଳ ନାମରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନର ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ନୂତନ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ରାଜକନ୍ୟା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 700ଙ୍କ ପାଇଁ 700 କନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କଲେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜା ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ମନୋନୀତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଗରୀରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଦେଶ ପଠାଇବା ଭଳି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସକାଳ ବେଳକୁ ସେମାନେ ସେଭଳି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘର ବାରନ୍ଦାରେ 2 ଯୋଡ଼ା ଲେଖାଏଁ ପୋଷାକର ଏକ ଏକ ଗଣ୍ଠିଲି ସହ ବସାଇ ଦେଇଥିବ। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବେ। 700 କନ୍ୟା ସମେତ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଧରି ସିଂହଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଯେମିତି ବୋଇତରୁ ରାଜକନ୍ୟା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି
ସେମିତି ବିଜୟ ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତମ ସହାୟତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତମ ନିଜ କୂଳକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେତେବେଳକୁ ଯକ୍ଷିଣୀ ବିଜୟଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ। ସେ ବଜ୍ରାହତ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ରହି ତାପରେ କହିଲେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମକୁ ମୋର ରାଣୀ ରୂପେ ଜାହିର କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସଚ୍ଚା ରାଜପୁତ୍ର। ଏଠାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଓ ସଚ୍ଚା ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଚ୍ଚା ରାଜକନ୍ୟା ନହେଲେ କିଏ କେମିତି ରାଣୀ ହେବ? ତମ ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଅ। ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାରେ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଯାଅ, ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ବିଜୟ ମୃଦୁକଣ୍ଠରେ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ସାଲିସର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଯକ୍ଷିଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଣ ଭିତରକୁ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ। ଯକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଚିରି ପକାଇଲେ। ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକ ଆତଙ୍କରେ ଗହନତମ ବନସ୍ତ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସିଂହଳୀମାନଙ୍କ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲଙ୍କାର ଜାଫ୍ନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ରହିଥିବା ତାମିଲମାନଙ୍କର ଆଜି ଏତେ ବିବାଦ, ସେ ସିଂହଳୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ମଦୁରାଇର ତାମିଲ ଏ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରୁ ସମ୍ଭୂତ।